پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کون ہے جو مصطفیٰ سے بڑا کسی کا باپ ہو؟ دنیا کی سب سے بڑی بیٹی کون ہے؟ بیٹی جو فاطمہ سے بڑی کسی کی بیٹی ہو۔ سب سے بڑا باپ پیغمبر اعظم، سب سے بڑی بیٹی الزہرا، سب سے اچھا داماد مولا علی شیر خدا۔ شیر خدا سے بڑھ کر کسی کا داماد نہیں، فاطمہ الزہرا سے بڑی کسی کی بیٹی نہیں، مصطفیٰ سے بڑا کسی کا باپ نہیں، مصطفیٰ سے بڑا کوئی مالک و مختار نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات کا مالک و مختار بنایا، اس لیے بریلی کا رضا کہتا ہے میں تو مالک کی کہوں گا کہ مہم میں کوئی میرا تیرا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اتنے بڑے مالک و مختار مصطفیٰ چاہتے تو جنت سے کھانا آ جاتا، 1,00,000 صحابی کو جنت سے کھانا کھلا دیتے، ہر صحابی کو جنت کا لباس پہنا دیتے۔ چلو میری بیٹی کی شادی ہے، خود اچھا جوڑا پہن لے، جنتی جوڑا پہن لے، جنتی کھانا کھا لے، لیکن کوئی پتہ تو دے نبی محترم کی بیٹی کی شادی مدینے میں ہو رہی ہے، اب کیا مکے سے کوئی صحابی آیا ہے چلو شادی ہے؟ چلو میری بیٹی سادات اکرام سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی شادی، وہ فاطمہ قیامت کے دن جن کا اہتمام ایسا ہوگا کہ پل صراط سے تو سارے لوگوں کو گزرنا پڑے گا، کیونکہ جہنم پہ وہ پل ہے اس کے بعد ہی جنت ہے، مگر فاطمہ الزہرا اس طرح گزریں گی، ایک آواز آئے گی یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر علی الصراط۔ اے اہل محشر نگاہیں جھکا لے، آنکھوں کو بند کر لے، محبوب کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں فاطمہ اس طرح گزر جائیں گی کسی کو پتہ تک نہ چلے گا، ایک بجلی کے چمکنے کی طرح وہ گروہ ہوگا، حوروں کی جھرمٹ کے ساتھ وہ پل صراط پار کر جائے گا، وہ گروہ یعنی فاطمہ الزہرا پار کر جائے گی۔ اس قدر اہتمام صرف اس لیے فاطمہ الزہرا نے دنیا میں اس قدر اپنے آپ کو بے پردگی سے بچایا، اپنے سر، اپنے چہرے، اپنے جسم کو بچایا کہ یہاں تک کہ وصیت کر گئی فاطمہ الزہرا نے جب میں وصال کر جاؤں مجھے دن میں مت دفنانا، مجھ کو رات کے وقت میں دفنانا، اس لیے کہ دن میں زیادہ لوگوں کی نظر پڑے گی اور رات میں سناٹے میں، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ جائے، دن کے اجالے میں نہیں، رات کے سناٹے میں میرا جنازہ جائے۔ اور فاطمہ الزہرا نے کہا تھا کہ میرے جنازے کو ایک مخصوص پردے سے ڈھانپ دینا، تاکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری لاش پہ اجنبی مردوں کی نظر پڑے۔ اللہ سمجھ، یعنی وصال کے بعد بھی ان کی لاش پہ اجنبی مردوں کی نظر نہ پڑے، اس لیے رات میں دفن کر دینا۔ چند لوگوں کی موجودگی میں جنازے کی نماز ہوئی اور رات کے وقت میں دفن کر دیا گیا۔ تو جس فاطمہ کے آنچل کو سورج نے نہیں دیکھا، جن کے چہرے کو چاند نے نہیں دیکھا، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نہ آنچل نہ دیکھا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا، چونکہ ماں کا وصال ہو چکا ہے، اب ماں اور باپ دونوں کا پیار حضور نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، تو اس لیے کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب ماں کا پیار بھی مصطفیٰ نے دیا ہے، اب باپ کا پیار بھی مصطفیٰ نے دیا ہے، اتنا پیار کہ جب بیٹیوں کو لوگ نفرت کرتے تھے مصطفیٰ نے اپنی کہ بیٹی نفرت کی چیز نہیں، بیٹی عزت کی چیز ہے۔ جب دنیا کے لوگ بیٹی کی پیدائش پہ چہرہ بگاڑ لیتے تھے، آقا نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ان کی پیشانی کو بوسہ دے کے بتایا کہ بیٹی نفرت کی چیز نہیں، بیٹی تو محبت کی چیز ہے۔ سرکار دو جہاں نے بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیا، اپنی بیٹی کو اونچی جگہ بٹھایا اور کہا بیٹی نفرت کی چیز نہیں، عزت کی چیز ہے۔ تو اس کو دیکھ کے دنیا تنگ رہ گئی۔ آج اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کی پیشانی چوم رہا ہے، اپنی بیٹی کو سمان دے رہا ہے، اپنی بیٹی کو عزت دے رہا ہے، اپنی بیٹی سے محبت کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو ذلیل ہونے سے بچا رہا ہے، تو یہ مزاج دنیا کو کس نے دیا ہے؟ یہ مزاج پیغمبر اعظم نے عطا فرمایا ہے۔ اس نے قیامت تک
जहां पे बेटी की पेशानी चूमी जाएगी, बेटी को इज्जत दी जाएगी, यह एहसान मोहम्मद अरबी का करार दिया जाएगा। इसलिए कि जिस जमाने में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, हुजूर ने बेटी की पैदाइश का रिश्ता जन्नत से जोड़ दिया। हुजूर ने बेटी की पैदाइश का रिश्ता खुदा की रहमतों की बारिश से जोड़ दिया। जहां बेटी पैदा होती है, रहमत इलाही की बारिश होती है। जहां बेटी पैदा होती है, उस बेटी पैदा जो पालने वाला बाप मेरे साथ जन्नत में रहेगा, जो 4 बेटी पाले मेरे साथ जन्नत में, जो 3 बेटी पाले मेरे साथ जन्नत में, जो 2 बेटी पाले मेरे साथ जन्नत में। हुजूर ने कहा वह सम्मा असाबियहु, सरकार ने 2 उंगली को आपस में मिला दी। जिस तरह 2 उंगली मिली है, उसी तरह मेरे साथ बेटी की परवरिश करने वाला जन्नत में रहेगा। जहां बेटियों को बोझ माना जाता था, सरकार क्या आए कि बेटी को तोहफा समझा जाने लगा, बेटी को लोग गिफ्ट समझने लगे। आज दुनिया में नारी के सम्मान की बात हिंदुस्तान का दानिश्वर कहता है, मैं कहता हूं जालिम, अभी तू नारी के सम्मान की बात करता है और इस्लाम को गैरत की निगाह से देखता है। ये बता दे कि आज की तारीख में सब लोग बेटी से प्यार कर रहे हैं। इस जमाने में सम्मान की बात करना बहादुरी नहीं है, बल्कि उस जमाने की बात कर जिस जमाने में बाप अपनी बेटी को दफन कर रहा हो। आज तो जब दामाद बेटी को छोड़ता है तो 80 साल का बूढ़ा कहता है, बेटी घबराओ मत, तुम्हारा बाप है ना। आज जब भाई नहीं जाता है बहन को देखने के लिए, बूढ़ा बाप बोलता हाँ हाँ वो भाई था नहीं देखा, मैं तुम्हारा बाप जिंदा हूं ना। यानी कोई दुनिया त्याग दे तो बाप बेटी को देखता है। लेकिन जिस जमाने में बाप ही बेटी को ज़बह करता हो तो कौन देखेगा? जब बाप ही बेटी को कत्ल करता हो तो कौन देखेगा? जब बाप की बेटी को टाइम समझता हो तो उसको सम्मान कौन देगा? यानी किसी बेटी की शादी हुई, उसका शौहर मर गया, अब वह बेवा बन के वापस आ गई तो काती है औरत, शौहर का काती, वह टाइम है। ना बाप उसको इज्जत देता था ना भाई। उस जमाने में उस बेवाओं को सम्मान कौन देगा? उसके हाथ को रंगीन कौन बनाएगा? वो बेवा को सुहागन बनाने का मौका कौन अता करेगा? हाँ, जहां सारे लोग किसी बेसहारा को सहारा न दें, वहां रहमते दो आलम सहारा देते हैं। 25 साल की चढ़ती जवानी है पैगंबर आजम की, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है, ऐलान 40 साल की उम्र में होगा। उस वक्त अरब के सारे लोग चाहते थे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से मेरी बेटी की शादी हो जाए, ऐसा जिनका चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत हो, जिनका चेहरा ऐसा हो जैसे कि सूरज चेहरे पे तैर रहा हो। अबू हुरैरा कहते हैं नबी का चेहरा ऐसा था, कान्ना शम्स का तजरीफी वजही, वो सूरज है जो नबी के चेहरे में तैर रहा है। जाबिर इब्न समूरा कहते हैं मैं कभी चांद को देखता, कभी मुस्तफा के चेहरे को। मेरे ज़मीर ने फैसला किया कि मुस्तफा का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। हजरत अनस कहते हैं वमा मसस्तु दीबाजतन और हरीरन अयना मिन कफ रसूलिल्लाह, मैंने कोई रेशमो कम दीबाज को हुजूर के हथेली से ज्यादा नर्म हमने नहीं पाया। वमा शममतु मिस्कन और अमरतन, मैंने कोई खुशबू, कोई मुश्क मैंने मुस्तफा के पसीने से ज्यादा खुशबूदार नहीं पाया। वो सरकार दो जहां थे, मक्का के लोग चाहते थे मेरे दामाद बन जाए, खूबसूरत दोशीज़ाएं तमन्ना करती थी काश मोहम्मद अब्दुल्ला से मेरी शादी हो जाए। मगर 25 साल के उस जमाने में जबकि सूरज और चांद आपके चेहरे की खैरात ले रहा हो, उस जमाने में हुजूर ने अपने हुस्न को दिखा के किसी हसीन तरीन दोशीज़ा का इंतखाब नहीं किया। 18 साल की लड़की को नहीं चुना, बल्कि 25 साल की जवानी में 40 साल बेवा औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, जनाब खदीजा का आपने इंतखाब फरमाया ताकि दुनिया जान ले कि मैं शादी लज्जतों की खातिर नहीं, मैंने शादी सिर्फ बेवाओं को सहारा देने के लिए किया। आज मैंने शादी की है, अब कयामत तक की बेवाएं अभागन न रहेंगी। अब अगर हिंदुस्तान की बेवा आज शादीशुदा हो रही है, चाइना की बेवाओं का कबीला हो रहा है, अमेरिका जापान की बेवाओं की शादी हो रही है, यह एहसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का है।